باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ سمجھتا ہے جو مغرب سے آتا ہے وہ سب ٹھیک ہے. باہر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے خطرناک ملک ہے. بھارت میں RSS کا نظریہ پائیدار نہیں. جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ کشمیری نہیں، وہ بھارتی عوام کے لیے بھی برا ہے. RSS کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں. وزیر اعظم عمران خان کا ایک پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب. آپ کا حق، آپ کا کردار، بدعنوانی سے انکار. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد بدعنوانی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں بدعنوانی سے متعلق آگاہی پیدا کرنا اور اس کے خاتمے کے لیے عالمی عزم کی یقین دہانی کرانا ہے. ٹرانسپیرنسی کا سروے ہو یا کوئی اور سروے، طویل عرصے بعد سیاسی حکومت کے بارے میں اعتماد ظاہر ہوا ہے کہ وہ کرپٹ عناصر پر مشتمل نہیں. عوام کو وزیر اعظم کی ذات پر اعتماد ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے. 89% لوگ کورونا پر حکومتی اقدامات کی تائید کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ. افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا، 2.5 کروڑ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا مسئلہ درپیش ہے. عالمی برادری نے رویہ نہ بدلا تو افغانستان ایک اور تباہی کی طرف چلا جائے گا. امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات کے خواہاں ہے. سی پیک معیشت کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے، اسے ہر صورت مکمل کریں گے. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موعد یوسف کا ہارٹ ٹاک BBC کو انٹرویو. بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر کے پراسرار حادثے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی ہلاکت. فوجی کمانڈر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت نے بہت سے سوالات کو جنم دیا. سوشل میڈیا اور بھارتی نیوز چینلز پر بھی آوازیں بلند ہونے لگی. بپن راوت کی ہلاکت بھارتی فوج میں موجود اختلافات کا شاخسانہ ہو سکتی ہے. ہندتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا جنرل بپن راوت نے مودی کی انتخابی کامیابی کے لیے پلوامہ جیسے ڈرامے کیے اور اپنے ہی فوجیوں کو مروا دیا تھا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ قطر. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے سعودی ولی عہد کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان دوحہ میں ملاقات. دورے کا مقصد خلیجی ریاستوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے. شہزادہ محمد بن سلمان اس سے پہلے متحدہ عرب امارات اور عمان کا دورہ بھی کر چکے ہیں. اینگلا مرکل کے 16 سالہ سنہرے دور کا خاتمہ. آلف شولز نے جرمن چانسلر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. وزیر اعظم عمران خان نے نئے چانسلر کو مبارکباد دی. دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار. ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 350 نئے کیس رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 8.74% ریکارڈ. مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. کرونا کی نئی قسم اومیکرون امریکہ کی 19 ریاستوں میں پھیل گئی. دنیا کے 50 ممالک میں بھی اس نئی قسم کی موجودگی پائی گئی ہے. کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون دیگر اقسام کے مقابلے میں کم خطرناک ہے. امریکہ کے معروف امیونولوجسٹ اینتھونی فاقی. پاک بحریہ نے ہنگور ڈے گولڈن جوبلی کے موقع پر خصوصی ویڈیو ریلیز کر دی. ویڈیو میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی دشمن کے خلاف لازوال کامیابی کو اجاگر کیا گیا ہے. 1971 کی جنگ میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور نے بہادری کی عظیم تاریخ رقم کی. بحری معرکوں میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کا یہ کارنامہ ہمارے دشمنوں کو کبھی بھولے گا نہیں. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جہاں اپنی سطح آب فورس کے بل پہ پہل کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگائی تھی، وہاں اس کی آبدوز غازی کی موجودگی نے جنگ کے تمام عرصے میں بھارتی ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو ایک اننگز اور 8 رن سے شکست. سیریز میں پاکستان کا کلین سویپ. فالو آن کا شکار بنگلہ دیش دوسرے اننگز میں 205 رنز بنا کر آؤٹ. ساجد خان کی شاندار بالنگ 12 وکٹیں حاصل کی. میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. مین آف دی سیریز کا ایوارڈ عابد علی کے نام رہا. سیریز PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے.
अल्लाह ताला के अहकामात नऊज़ बिल्लाह उनको भी अक्सर नज़रअंदाज करके ये गुनाहोना हरकत किया जाता है, जिससे एक तो अल्लाह ताला की नाराज़गी नऊज़ बिल्लाह हमारे हिस्से में आ जाती है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो एक और है हकूकुल इबाद, जिसकी हम पामाली करते हैं, जिसका अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये इसका इख्तियार बख्शने का मेरे पास नहीं है। ये कौन फरमाते हैं? अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है और हर शय पे कादिर ज़ात है, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि कह दो हमारे उन लोगों से जो हकूकुल इबाद के मुर्तकिब हुए हैं, जिन्होंने हकूकुल इबाद का तमस्खर उड़ाया, उनके हकदारों के हकूक जो हैं उनको गज़ब किए, उनको मेरे पैगाम है कि मैं अपनी एंड पे मेरे और आपके दरमियान जो है, जो कुछ आपने किया वो तो मैं आपसे, अगर आप माफ़ी दिल से और खलूस से मांगे तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदे का जो आपने मेरे बंदे का हक गज़ब किया है, ये इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। वो रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो हम इस गुनाहोनी हरकत के मुर्तकिब होते हैं। दुनिया में आप नज़र डालें, जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की हैं, वो भी इन्हीं स्टेजेस से आगे गए और एक स्टेज तक आज पहुंचे हैं। उनकी हिस्ट्री आप देख लें, उन्होंने स्ट्रगल किए, और इंसान की फितरत भी यही होनी चाहिए। किसी रास्ते पे जा रहे हैं, मंजिल पे भटक जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, रास्ता चेंज कर जाते हैं कि ये रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं जाता, चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर देखता है आसार नजर आ जाए मंजिल के तो चलता जाता है, नहीं तो फिर डायरेक्शन चेंज कर जाता है। ये एक कामयाब इंसान का एक तरीक़ाकार होता है। बदकिस्मती से हम और आप कभी ये नहीं सोचते। ये डे तो बहुत मना लेते हैं हम, ये लोग हमें रियलाइजेशन करवा देते हैं, या यहाँ बैठे हुए लोग कुछ जो एफर्ट्स करते हैं कि भाई एहसास करें। ये लोग सिर्फ ख़त्म नहीं कर सकते कि भाई डीजी नैब साहब ने एक हुक्म सादर फरमा दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, लोगों से जुर्माना भी इकट्ठा करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर, और यही कर भी रहे हैं सारे पाकिस्तान में। पता नहीं कितने अरबों, आपने 800 अरब जुर्माने भी लेते हैं, सजाएं भी करते हैं, लेकिन असल मकसद जो है फिर भी वही है, फिर भी वही है। पुलिस वाले जितनी भी कोशिश करें, आईजी साहब, कि हमने ये डायरेक्शंस में ये करना है, ये अहकामात देने हैं क्रिमिनल्स के लिए, पकड़ लेते हैं, केस हो जाती है, सजाएं हो जाती हैं, लेकिन वो रेशो उसी तरह रहता है, बढ़ता है, कम नहीं होता। यहाँ तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, आई एम वेरी सॉरी, कि बाजमात सब मिल के
एक तरीक़ाकार बनाते हैं कि हमने किस तरह क्या करना है, किस तरह हमने माल बटोरना है, ये भी मैंने देखा है। तो ये कभी भी इस तरह नहीं होएगा, ये तो हम करते रहेंगे रियलाइजेशन एक दूसरे को, जब तक हम और आप प्रैक्टिकली अपने वजूद में, सबसे पहले अपने वजूद में नहीं देखेंगे, ये कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने वजूद में देखें, आप क्या कर रहे हैं, आपकी हैसियत अल्लाह ताला ने जो दी है वो किस हैसियत के साथ आप हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी है, खुद अपने आप को देखें। सबसे पहले अपने आप को प्रिवेंट करें, सबसे पहले आप ये एहसास करें, और ये है सिस्टम हर इंडिविजुअल में, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, रब्बुल आलमीन ने ऐसी उनकी स्ट्रक्चर बनाई है, जो ज़मीर हम हमारी आम फहम अल्फाज में हम कहते हैं ज़मीर या शऊर, वो अल्लाह ताला ने सबको दिए। नाजरीन, इंसदाद बदउनवानी के हवाले से गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उनका कहना था कि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह में माफ़ कर देगा, मगर हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह तबारक व तआला के बड़े सख्त अहकामात हैं। बदउनवान और करप्ट माशरा पीछे रह जाता है और दूसरों के हकूक़ गस्ब करने का बाइस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में, आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर बदउनवानी के तबाहकुन असरात उजागर करने के साथ बदउनवानी के खिलाफ आगाही फ्राहम करना है। मुआवन ख़ुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंसदाद बदउनवानी दिन हर रोज़ मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नून लीग और PPP की करप्शन एक दिन मनाने से ख़त्म नहीं हो सकती। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 साल मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तमाम करप्ट अनासिर एहतसाब के कटहरे में लाकर खड़े किए और तारीख में पहली मरतबा ताकतवर तबका कानून के सामने जवाबदेह हुआ। शहबाज गिल ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ है कि करप्ट अनासिर पर मुश्तमिल नहीं है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात पर एतमाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायीद करते हैं। आवाम की जानिब से वज़ीर आज़म पर एतमाद बहुत बड़ी कामयाबी है और हुकूमत ने महंगाई का जोर तोड़ने के लिए तारीख में पहली बार एहसास राशन ऐप तैयार की है। क्या है इस प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है, आइए जानते हैं पेशावर से मुदस्सिर खान की इस रिपोर्ट में। एहसास राशन प्रोग्राम कम आमदनी वाले तबके के लिए हुकूमत का वो इकदाम है जिस पर आज तक किसी सियासी दौर में शायद ही किसी ने सोचा हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद को मार्केट से मिलने वाली दाल, आटा, घी और तेल पर माहाना 1000 रुपए की सब्सिडी देने के प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 2 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को अशियाए खुर्दनोश पर रियायत दी जा रही है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़दाम है, हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है हम गरीबों के लिए। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सारे को अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम के जरिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजना होगा, जिसके बाद तस्दीकी मैसेज मिलने पर खुदकार तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इस सिलसिले में शहर शहर, गांव गांव दुकानों और करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है। स्टोर्स मालिकान नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खोलकर मुतल्लिका वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने हमारे लिए इतना जबरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है। मैं इमरान खान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि उसने हमारे लिए एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। थैंक यू इमरान खान। तकरीब में मजहबी अक़लियतों ने वज़ीर आज़म के शुरू करदा प्रोग्राम को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत की तरफ कदम करार दिया है।
پاکستان میں اقلیتوں کی جتنی عزت ہے اور جتنا احترام ہے تو یہ اس سے زیادہ ہو نہیں ہو سکتا. باقی عمران خان جو گورنمنٹ ہے جتنے ایک مسلم کے لیے حقوق ہے اتنا انہوں نے اقلیتوں کے لیے حقوق رکھا ہے. حکومت نے عوام کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت دے کر لاکھوں خاندانوں کو ہسپتالوں میں مفت علاج معالجے کا پہلے ہی اہتمام کر رکھا ہے. مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موعد یوسف کہتے ہیں کہ افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے. 2.5 کروڑ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا مسئلہ درپیش ہے. عالمی برادری نے اپنا رویہ نہ بدلا تو افغانستان ایک اور تباہی کی طرف جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بات BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہی. The UNDP head in Afghanistan says this is the worst economic crisis and humanitarian disaster we have ever witnessed. 22.8 million people are facing acute food shortage. 70% are apportioning food. 1 million children are acutely malnourished. That's the reality I have to deal with in Pakistan, because if this goes on any further, I am going to have a serious refugee problem. I am going to have a situation where international terrorist organizations are going to get more space. ڈاکٹر موعد یوسف نے مزید کہا کہ پاکستان نے پالیسی میں جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف مثالی تبدیلی کی ہے. سی پیک ہماری معیشت کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے اور اسے ہر صورت مکمل کریں گے. مشیر قومی سلامتی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بھی اجاگر کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. DGISPR کے مطابق اجلاس میں عالمی اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا. آرمی چیف نے افواج کے تربیتی اور پیشہ ورانہ امور پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی پر منحصر مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا از حد ضروری ہے. آرمی چیف نے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کو ہمہ وقت چوکس رہنے کا حکم دیا. کور کمانڈر کانفرنس میں افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمسایہ ملک کو انسانی بنیادوں پر بروقت عالمی امداد کی فراہمی خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے. عسکری قیادت نے سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کی جانب سے سری لنکن شہری پریانتا کمارا کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسند اور دہشت گرد عناصر سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ناظرین، افغانستان کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا ایک اہم اجلاس 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان بھٹی. افغانستان کی صورتحال پر OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس 19 دسمبر کو پاکستان میں ہوگا. افغانستان میں پنپنے والے انسانی المیے سے بچنے کے اقدامات پر بات چیت کی جائے گی اور لائے عمل طے کیا جائے گا. پاکستان نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان یورپی یونین، اقوام متحدہ، عالمی مالیاتی اداروں کو بھی شرکت کی دعوت دے دی. پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں جاری انسانی بحران کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ جب یہ اجلاس ہوگا تو اس میں افغانستان کے اوپر کچھ پلیجز کیے جائیں گے، کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ان کے آنے والے 2 یا 4 مہینوں میں جو ان کے کرائسس بڑھ رہے ہیں اس کو کم کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں بڑا کلیئرلی اور بڑا کیٹیگوریکلی اس وقت دنیا کو انٹیمیٹ کیا تھا پاکستان نے کہ اگر افغان بھائیوں کی اس وقت مدد نہ کی گئی تو آنے والے وقتوں میں بڑا سویئر جو ہے ہیومن کرائسس پیدا ہوگا، جو کہ اب بننے جا رہا ہے. OIC سیکریٹریٹ حکام اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد پہنچیں گے. OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا مقصد افغان مسائل کو سمجھنا اور وسائل کا انتظام کرنا ہے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس موقع پر PPMA کے چیئرمین قاضی محمد منصور دلاور اور سابق چیئرمین اسد شجاع، امان اللہ شیخ، عثمان شوکت، حامد میر اور دیگر ممبران PMA نے افغانستان کے لیے تقریباً 16 کروڑ مالیت کی ادویات کا عطیہ دیا. ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغانستان ہمارا دوست پڑوسی ملک ہے. افغانستان کے عوام کے لیے ادویات کا تحفہ ان کی مشکلات میں کمی کا باعث بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ چولستان، تھل اور کوہ سلمان کے بجلی سے محروم پسماندہ علاقوں کو سولر انرجی سے روشن کیا جائے گا. پنجاب کے سینکڑوں گاؤں کو مرحلہ وار سولر انرجی کے ذریعے بجلی فراہم کی جائے گی. لاہور میں آف گرڈ
डिसोल्यूशन के हवाले से इक़दामात पर पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोल्यूशन के जरिए पसमानदा तरीन इलाकों को बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चोलिस्तान, थल, कोह सलमान और दीगर पसमानदा इलाकों के मसाजिद को भी मरहलावार सोलर पर मुंतकिल करने की उसूली मंजूरी दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा तवानाई ने पसमानदा तरीन इलाकों में ऑफ ग्रिड सोल्यूशन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला अगले माह पहले ऑफ ग्रिड सोल्यूशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। और सोशल मीडिया पर हर गुजरते लम्हे के साथ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि भारतीय रियासत तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर के पुरस्कार हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की हिलाकत भारतीय फौज में मौजूद इख्तलाफात का शाखसाना हो सकती है। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने, जो एक दिफाई तज्जियाकार भी हैं, अपने ब्लॉग में बिपिन रावत की हिलाकत पर तबसरा करते हुए लिखा है कि फौजी कमांडर के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबियों का खदशा ना होने के बराबर है। मुमकिन है कि हम सब ने जिस तबाही का मुशाहिदा किया है उसमें इंसानी हाथ हो और भारतीय फौज में मौजूद नाराज काली भेड़ों का किया धरा हो। एक ट्विटर हैंडलर आदिल राजा ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा गया खत शेयर करते हुए कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नापसंदीदा तकर्री के बाद भारतीय स्टैब्लिशमेंट के अंदर जंग छिड़ गई थी। जनरल बिपिन रावत ने एक हालिया बयान में कहा था कि भारतीय फ़ज़ाइया ज़मीनी अफ़वाज की एक मुआविन फोर्स है, न कि खुद जंग लड़ने वाली फोर्स। उनके इस बयान पर एयरफोर्स के सरबराह राकेश कुमार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। भारतीय टीवी चैनल जी न्यूज़ ने एक तबसरे में कहा कि भारतीय फौज अपने आला तरीन जनरल को 50 किलोमीटर तक सफ़र कराने के काबिल नहीं है, हालांकि वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने का दावा करती है। जनरल बिपिन रावत हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा थे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी कामयाबी के लिए पुलवामा जैसे ड्रामे किए और अपने ही फौजियों को मरवा दिया। उन्होंने सियासी मकासद के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे भी रचाए। उन्होंने एक कश्मीरी को जीप के आगे बांधने वाले फौजी अफसर को एजाज से भी नवाजा। बात करेंगे भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की, जहां पर भारतीय फौज की जारहियत में इजाफा हुआ है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला शोपियां में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके चिकचौलान में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने एक रिहायशी मकान को भी तबाह कर दिया। हुकाम ने इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है और इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया है। भारतीय फौजियों ने 5 अगस्त 2019 से अब तक 484 कश्मीरियों को शहीद किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो जनूबी एशिया को एटमी तबाही से बचाने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद वार, मोहम्मद यूसुफ नक्काश और अब्दुल समद इनकलाबी ने अपने बयानात में मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बिरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तानी टीम की फतह की खुशी में 3 कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गांधी का भारत गोडसे का भारत भी बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हकूक के लिए पुरअज़्म और साबित कदम हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने खलीजी मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में कतर पहुंचे हैं। कतर पहुंचने पर अमीर कतर शेख तमीम हमद बिन अस्सानी ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। रवा साल के आगाज़ में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर की नाकाबंदी का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के वली अहद का कतर का ये पहला दौरा है। सऊदी वली अहद ने इससे पहले ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया, जहाँ उन्होंने दुबई में एक्सपो 2020 का भी दौरा किया। सऊदी वली अहद इसके बाद बहरीन और कुवैत का दौरा भी करेंगे। नाज़रीन, ओलिव स्कॉल्स ने जर्मन चांसलर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उनके साथ ही खातून रहनुमा एंगेला मर्केल का 16 साल का इक़्तिदार अपने इख्तिताम को पहुंचा। बर्लिन में होने वाली तकरीब में जर्मन सदर ने नौमुंतखब चांसलर से हलफ लिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने नई हुकूमत इत्तेहाद पर दस्तखत किए, जिसके बाद नई विफाकी हुकूमत की तश्कील का मरहला मुकम्मल हो गया है। ग्रीन पार्टी के शरीक लीडर राइनल बेरोक ने वजीर खारजा का ओहदा संभाल लिया है।
وزیر اعظم عمران خان نے اولیو اسکولز کو جرمن چانسلر بننے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے نو منتخب جرمن چانسلر کے ساتھ کام کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی کثیر الجہت طویل مدت شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ کہ ہم بھاپ سے انجن کیسے چلائیں گے، اور جب بھاپ سے انجن چلانا شروع کیا، اس سے ٹرینیں چلنا شروع ہوئیں، اس سے اور چیزیں چلنا شروع ہوئیں، تو انسان کے ہاتھ میں بہت طاقت آ گئی اور اس نے بھاپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد دوسرا ریولوشن تب آیا جب بجلی ایجاد کی گئی، اور بجلی سے انسان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی۔ پھر تیسرا انقلاب اس وقت آیا جب میں آپ کے جتنا تھا، جس کو ڈیجیٹل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ جب ہم آپ کے جتنے تھے تو ہمارے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، ہمارے گھر میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا اور ایک ٹی وی ہوتا تھا، اور ٹی وی کے اوپر 5 منٹ کارٹون آنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ 4 بجے آتے تھے اور 4:05 پہ وہ ختم ہو جاتے تھے۔ آپ لوگ سارا دن اپنے موبائل فونوں پہ، آئی پیڈس پہ کارٹون دیکھتے ہو، ٹی وی پہ 200 چینل ہیں، ہمارے پاس ایک چینل آیا کرتا تھا۔ تو جو تیسرا انقلاب آیا وہ ڈیجیٹل ریولوشن تھا، اور اب آپ دیکھ لو، آپ سب گیمز بھی کھیل رہے ہو، ریڈیوز بھی سن رہے ہو، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہو، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہو، ویڈیو کال بھی کر رہے ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر میں ٹیلی فون تھا اور ہمارے آس پاس 4-5 گھروں میں ٹیلی فون نہیں تھا، تو جس کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں، سعودی عرب میں گیا ہوتا تھا تو وہ آتے تھے کہ جی آج شام 7 بجے ان کا فون آنا ہے، 3 منٹ کی کال تھی۔ تو دنیا بدل گئی۔ لیکن جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 صنعتی انقلاب تو آگے گزر گئے، لیکن جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے، جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے، وہ آج ہو رہا ہے، اور آپ سب کے سامنے ہوگا وہ، اور آپ سب اس کا حصہ ہو۔ اور چوتھا صنعتی انقلاب یہ ہے کہ جب 3D پرنٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پھر ایک چیز ہے انٹرنیٹ آف تھنگس۔ انٹرنیٹ آف تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون آپس میں باتیں کریں گے، آپ کی گاڑی بھی اسمارٹ ہوگی، آپ کا اے سی بھی اسمارٹ ہے، فریج بھی اسمارٹ ہے، سب آپس میں بات کر رہے ہوں گے، تو اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہو؟ تو جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے اس سب کے آپ ممبر ہو، اور وہ آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے۔ اور وہ آپ کیسے لا سکتے ہو؟ اگر آپ سائنس کے مضمون میں اور مضامین میں توجہ دو، اگر آپ سائنس کو پڑھو، اگر آپ اسکول میں دل لگاؤ، جب آپ کی لیبارٹریز ہیں اس کے اندر جا کے ایکسپیریمنٹس کرو، اور اسکول سے باہر بھی سیکھو، کیونکہ ہم لوگ اسکول سے باہر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کیونکہ دنیا، پوری کی پوری دنیا آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے۔ آپ موبائل فون کھولو، کمپیوٹر کھولو، آپ 1 منٹ یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی سیر کرو، اگلے منٹ آپ ہارورڈ یونیورسٹی پہنچ جاؤ گے، پھر آپ MIT جا سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ YouTube پہ جاؤ گے تو دنیا کے جو بہترین سائنسدان ہیں آپ ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو نا، آپ ان سے بات کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس اگر 15 منٹ ہیں تو وہ 15 منٹ اگر آپ ضائع کرو گے، یا آپ سوچو کہ آج کیوں نہ 15 منٹ میں دنیا کے کسی بڑے تھنکر سے بات کروں، یا میں کسی سائنسدان سے بات کروں، تو آج کے 15 منٹ میں اس کے ساتھ کیوں نہ گزاروں؟ تو پھر آپ YouTube پہ جاؤ، اس کو سرچ کرو، اس کو دیکھو، تو آپ کو لگے گا کہ وہ 15 منٹ آپ نے اس شخص سے بات کی ہے۔ آپ اسٹیفن ہاکنگ سے بات کر سکتے ہو نا، آپ بل گیٹ سے بات کر سکتے ہو، آپ جو گوگل کا فاؤنڈر ہے لیری پیج، اس سے بات کر سکتے ہو۔ تو آج دنیا آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے۔ اگر آپ اپنے دوست دنیا میں ڈھونڈو گے، اگر آپ دنیا کے جو بڑے دماغ ہیں ان سے بات چیت کو اپنی عادت بناؤ گے، تو انشاءاللہ جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے، پاکستان اس میں نمبر 1 ہوگا، اور آپ سارے سر فہرست ہوگے، اور ہم سب آپ پہ پراؤڈ فیل کریں گے۔ تو آخر میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 3 صنعتی انقلاب آ چکے ہیں، جبکہ چوتھا صنعتی انقلاب آنے کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے خود کو ٹیکنالوجی کے ساتھ استفادہ اس سے حاصل کیا تو ہم یقینی طور پر دنیا سے آگے نکل سکتے ہیں۔
جی ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ افغان حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ عالمی برادری کی طرف سے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہ کرنا ناانصافی پر مبنی ہے۔ اسلامی امارات کے قطر دفتر کے رکن انس حقانی نے کہا ہے کہ شرائط عائد کرنے اور طاقت کے استعمال سے افغانستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو قائم ہوئے 4 ماہ ہو چکے، لیکن ابھی تک دوسرے ملکوں نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے افغانستان کی نمائندگی کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا تھا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سربراہ تھامس بیچ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 33 افغان ایتھلیٹس کو آئندہ مہینوں میں $5,60,000 فراہم کریں گے، جس کا مقصد افغان ایتھلیٹس کو انسانی امداد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کھیلوں کی حمایت کرنے پر طالبان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی نیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر نذر محمد مطمئن نے سابق افغان حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑ کر جانے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر کھیلوں میں ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں کابل میں ہونے والی تقریب میں حکومت سے اپیل کی کہ وہ کھلاڑیوں کی بھرپور مدد کریں۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ پٹی کے ساتھ 65 کلومیٹر طویل آہنی دیوار کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق فلسطینی سرزمین پر باڑ لگانے کا کام 3.5 سال کے بعد مکمل ہوا ہے۔ 6 میٹر اونچی سرحدی باڑ میں سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے زیر زمین سینسرز، ریڈار سسٹم، کیمرے اور گارڈ روم شامل ہیں۔ اس دیوار کی تعمیر کے لیے 1200 سے زائد کارکنوں نے تقریباً 2,20,000 ٹن کنکریٹ اور 1,40,000 ٹن لوہا اور سٹیل استعمال کیا۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی نئی قسم کا۔ کرونا کی نئی قسم اومیکرون امریکہ کی 19 ریاستوں میں پھیل چکی ہے، جبکہ دنیا کے 50 ممالک میں بھی اس نئی قسم کی موجودگی پائی گئی ہے۔ امریکہ کے معروف ایمونالوجسٹ اینتھنی فوکی نے اپنے اس جائزے کا اعادہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون دیگر اقسام کے مقابلے میں کم خطرناک ہے۔ صدر جو بائیڈن کے طبی مشیر کا کہنا ہے کہ اب یہ بات تقریباً ان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اومیکرون پہلے سے موجود وائرس ڈیلٹا سے بدتر نہیں ہے۔ دوسری جانب جرمن سرکردہ وائرولوجسٹ اور حکومتی مشیر کرسٹیان ڈروسٹن کی مطابق نئی قسم زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور شاید اس کے لیے ویکسین کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے۔ ان کے مطابق اس کے لیے نئی ویکسین اپریل میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس سے مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,803 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 350 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.74% ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 350 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,43,682، سندھ میں 4,77,299، خیبر پختونخوا میں 1,80,514، بلوچستان میں 33,519، گلگت بلتستان میں 10,422، اسلام آباد میں 1,08,022، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,595 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک اور سرحدی راہداری کھول دی ہے۔ نئی راہداری نوکنڈی کے علاقے راجے میں کھولی گئی۔ ڈیپٹی کمشنر چاغی منصور بلوچ نے نئی راہداری کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیو راجے گیٹ سے سفری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، پاک بحریہ نے ہنگور ڈے گولڈن جوبلی کے موقع پر خصوصی ویڈیو ریلیز کر دی۔ ویڈیو میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی دشمن کے خلاف لازوال کامیابی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 1971 کی جنگ میں پاک بحریہ کے آبدوز ہنگور نے بہادری کی عظیم تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارتی جنگی جہاز کو سمندر بر کیا۔ آبدوز ہنگور نے اپنے دوسرے حملے میں دوسرے بھارتی جنگی جہاز کرپان کو بھی مفلوج کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں کسی آبدوز نے بحری جہاز کو نیست و نابود کر دیا۔ بحری مارکوں میں پاک بحریہ کے آبدوز ہنگور کا یہ کارنامہ ہمارے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ پہ پہل کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگائی تھی، وہاں اس کی آبدوز غازی کی موجودگی نے جنگ کے تمام عرصے میں بھارتی بحریہ کو بمبئی کے مزدکر ہی میں دبک کر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور خوفزدہ بھارتی بحریہ کھلے سمندر کی ہواؤں کا مزہ تک نہ چکھ سکی۔
اور सानह सियालकोट में मुलव्वस मजीद 8 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से अब तक 34 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से तहकीकात जारी है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। आन जहानी प्रियांका कुमारा की याद में इस्लामाबाद के शहरियों और मुख्तलिफ तंजीमों ने शमे रोशन की। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने होने वाली तकरीब में शुरका ने श्रीलंकन शहरी की अलमनाक मौत पर अपने दुख का इजहार किया और गमजदा खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत किया। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद न्याज 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज बादस नमाज असर रावलपिंडी में अदा की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद न्याज स्पोर्ट्स तजियाकार और एंकर डॉक्टर नुमान न्याज के वालिद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि वकालत, सियासत और सफारतकारी के कामयाब सफ़र की दास्तान आज पाकिस्तान के दूरंदेश सियासी रहनुमा और मुल्क के 7वें वज़ीर आज़म सर मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून की 51वीं बरसी मनाई जा रही है। सर मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून और उनकी शरीक हयात बेगम वक़ारुन्निसा नून की ज़ाती अनथक कोशिशों से गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। सर मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून ने 9 दिसंबर 1970 को वफ़ात पाई। वो अपने आबाई गांव नूरपुर नून ज़िला सरगोदा में मदफून है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि नाजरीन, सिंध में लाकानूनियत का एक और अंधुनाक वाक़या पेश आया है। मुबैना पुलिस मुकाबले में 12वीं जमात के तालिबे इल्म अरसलान के कत्ल में गिरफ्तार अहलकार को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली। टूटे हुए दिल के साथ खुदाए बुजुर्गो बरतर की बारगाह में बेटे की मग़फ़रत के लिए उठते हुए ये हाथ लियाकत महसूद के हैं, जिनके कड़ियल जवान फरजंद अरसलान महसूद को सिंध पुलिस के सादा लिबास एहलकार ने मुकाबले के नाम पर कत्ल कर दिया था। अहले खाना के मुताबिक अरसलान पीर की रात दोस्त के साथ ट्यूशन पढ़ के मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रहा था कि औरंगी टाउन थाने के नजदीक इसे जाली मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस की फायरिंग से इसका दोस्त जख्मी हुआ। फायरिंग में मुलव्विस सादा लिबास एहलकार ने वाक़े को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की, जिसे बाद में साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल के चचा बादशाह खान की मुद्दयत में सादा लिबास पुलिस एहलकार तौहीद, उसके साथी उमैर और SHO आजम गोपांग को नामजद किया गया है, जिसके बाद तौहीद और साथी को गिरफ्तार जबकि SHO औरंगी टाउन को मुअत्तल कर दिया गया। DIG वेस्ट जोन नासिर आफ्ताब ने कत्ल की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। मकतूल अरसलान के वालिद और अहले खाना का कहना है कि अरसलान बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान था, उन्हें जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। हमारी पूरी फैमिली उसे लाइक करती थी क्योंकि वो बड़ों से छोटों से सबसे मिल बांट के रहता था, एक अच्छे इखलाक से। मैं चाहता हूँ वो उम्मीद तो सिंध हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से मेरी तो तवक्को नहीं है, मगर इस बार मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिल जाएंगे। सिंध खुसूसन कराची में पुलिस के रवैये, उसके एहलकारों के जबर और आवाम को तंग करने के रोजाना बेशुमार वाक़यात होते हैं। सिंध पुलिस के हाथों किसी मासूम शहरी की हलाकत का ये पहला वाक़या नहीं। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस में इस्लाहात और अदल की फराहमी बर वक्त इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसी को मावराए कानून अक़दाम करने की जुर्रत ना हो सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में गुल दाऊदी की नुमाइश ने हर किसी को मुतासर किया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। दिसंबर के सद अयाम में गुल दाऊदी के खूबसूरत फूल रंगो हुस्न का दिलकश एहसास जगाते हैं। यही वजह है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के ज़ेरे तमाम गुल दाऊदी की नुमाइश अब एक सालाना इवेंट बन चुका है। इस साल लाहौर के जिलानी पार्क में लगाई जाने वाली गुल दाऊदी की नुमाइश में 100 से ज्यादा गुल दाऊदी के इकसाम मुतारिफ करवाए गए हैं, जिन्हें देखकर तबीयत पर खुशगवार एहसास होता है। हर तरफ आपको रंग है, बहार है, फूलों की है, खुशबू है और ख़ास तौर पे गुल दाऊदी का जो फूल है इसकी 100 से ज़्यादा इकसाम है। हम इसमें नई चीज़ें ऐड कर, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, जैसे आपने देखा कैमल है, इसके साथ पीछे हमारा ये ढोल है
हमारा उधर फॉक्सीज लगी हुई हैं। नुमाइश में गुल दाऊदी के फूलों से वॉल क्लॉक, बग्गी और दीगर मॉडल्स बनाए गए हैं, जिनके करीब नौजवानों की सेल्फी ना हो तो बात नहीं बनती। हर साल जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जिलानी पार्क में आती हूँ और गुल दाऊदी नुमाइश का पूरा साल इंतजार करती हूँ कि कब दिसंबर शुरू होगा और कब ये नुमाइश लगेगी। यहाँ पे खुशनुमा रंगों के फूल ऐसे मौके पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं जहाँ पे कोविड की, जहाँ पे कोरोना की, जहाँ पे बदतरीन हालात ऐसे थे, जहाँ पे लोग ज़हनी अजियत का शिकार रहे। ऐसे टाइम में ऐसी नुमाइश जो है वो यकीनन लोगों के दिल को बहलाएगी। नुमाइश में जनूबी पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया है। बागों के शहर में लगी गुल दाऊदी की यह खूबसूरत नुमाइश लोगों के लिए दिलफरेब तोहफा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।